Good morning, dear students. In previous class, we studied about the black body. So, what is the meaning of black body? How any body can act as a black body, that we have studied. Today, we are going to study about black body radiation. This is very important. So, today we are going to study about black body radiation. So, what is meant by this black body radiation? On the namge ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. Black body radiation. Black body radiation ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it is the radiation emitted by a black body when it is heated. So when one body ನಾವು heat ಮಾಡ್ತೀವಿ then only it will emit the radiation. Maximum radiation ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು emit ಮಾಡುತ್ತೆ. So therefore we can write it as any body, okay, any body when it is heated, when it is heated, ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. When it is heated, it will emit radiation. It will emit the radiation. Okay, anybody when it is heated, it will emit the radiation. Okay, therefore radiations, so definition is radiations emitted by black body is called black body radiation. ಇದನ್ನ ನಾವು black body radiation ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Okay, radiation emitted by black body is called as black body radiation ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕರೀತೀವಿ. ಈಗ radiation emit ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ they are nothing but the energy. The radiation emitted by the black body has the different wavelength at a given temperature. When the radiations ಅನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಾಡಿ ಇಂದ ಬರ್ತಿರೋ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ radiations emitted by these are all key points. Radiations emitted by black body, so I will write BB. Black body has different wavelength. ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೇವ್ಲೆಂತ್ at a given temperature. ನಾವು ಅದೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಾಡಿನ ನಾವು ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, it will start to emit the radiation. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಎಮಿಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಾಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಅಟ್ ಎ ಗಿವನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಅದು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಡಿ ಅಂಡ್ ಇದನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಸಿಇಟಿ ನೀಟಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಟ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ, ಓಕೆ, ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್. ಸೊ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳಿದೀನಿ ನಾನು, ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ intensity of radiation. So that is equal to energy emitted. But energy emitted per unit area. Large classes ಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಇದು. per unit area per second. So that is nothing but energy emitted ಅಂತ ಹೇಳಿ it is nothing but Q divided by per area ಅಂತ ಹೇಳಿ A ಬರಿಬೇಕು, per time ಅಂತ ಹೇಳಿ divided by the time T. Intensity of radiation is nothing but energy emitted per unit area per second ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕರಿತೀವಿ. And ಅಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಂತ, ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಎಮಿಟೆಡ್ ಬೈ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಾಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ x ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದಿ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನ ತಗೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದಿ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ at a given temperature ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಇದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ they got the curve like this. Okay, at temperature T1 ಗೆ they got the curve like this, and ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ this is taken as lambda 1 ಅಂದ್ರೆ maximum value of lambda corresponding to temperature T1 ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ, so they will see here like this. Okay, so this will be the lambda 2 ಅಂತ ಆಯ್ತು. and the third case ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ, so third case ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, so again when the temperature of the body increases, okay, temperature of the body na increase ಮಾಡ್ತಾರೆ,
ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ನೋಡೋಣ, ಸರಿನಾ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ T1 ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಯು ಗಾಟ್ ದಿ ಕರ್ವ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಈ ತರ ಕರ್ವ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದನ್ನ λ1 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಸ್ ದಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ಓಕೆ, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ದಿಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ವೆನ್ ದಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಈ ತರ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ λ2 ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಅಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ T2. ಮತ್ತೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ದಿ ಕರ್ವ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆನಾ, ಈಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ನನಗೆ λ3 ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಈ ಕಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಕರ್ವ್ ಫಾರ್ ದಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ T1, ಟೆಂಪರೇಚರ್ T2 ಅಂಡ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ T3. ಇಲ್ಲಿ λ1 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ λ1 ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ maximum wavelength. Okay, maximum wavelength for temperature T1. λ2 ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ಇಟ್ ಇಸ್ maximum wavelength. Okay, maximum wavelength for temperature T2, for temperature T2. ಹೀಗೆ λ3 ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗಬೇಕು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಫಾರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ T3 ಅಂತ ಆಗ್ಬೇಕು. ಈ ಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ T3, ಸೊ T1 is greater than, T1 is less than, T2 less than T3. ಸೊ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇದೇನಾಗ್ತಿದೆ, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ದಿ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ದಟ್ ಇಸ್ λ3 is greater than, λ2 is greater than λ1. ಸರಿನಾ, ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆನಾ ಇಲ್ಲಿ? ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಗ್ರಾಫ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, if temperature T1 is less than, T2 is less than T3 ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, this implies the λ3 is greater than, λ2 is greater than λ1. ಈ ಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕು ತಾನೆ, ಇದು ನನಗೆ λ1 ಆಯ್ತು, ಇದನ್ನು 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು 20 ಇದೆ, ಇದು 50 ಇದೆ. ಸೊ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಂಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ದಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ಆಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈಗ ಬರೀಬಹುದು ಆಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ಆಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, as the temperature increases, the value of maximum wavelength lambda max. Okay, ಇದು lambda ಒಂದು ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಗೆ ಅದರ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ lambda max ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. lambda max, as temperature increases, the value of lambda max, so lambda max ಏನಾಗ್ತಿದೆ, it is nothing but lambda max decreases. Lambda max decreases. So lambda max decreases as shown. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ದಿ lambda max decreases. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದನ್ನ ತಪ್ಪರ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈ ಕಡೆ ಅದು ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ λ1 is greater than, λ2 greater than λ3. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಅದು ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇದು ಗ್ರೇಟರ್ ಬರಿಬಾರ್ದು. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಓಕೆ. ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ λ3 less than, λ2 less than λ1 ಅಂತ. ಓಕೆನಾ? as the lambda as the temperature increases, the value of the maximum wavelength, that is lambda max, decreases as shown. ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ನನಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಿ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಈ ಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಇದು ನನಗೆ x ಆಕ್ಸ್ y ಆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಬಟ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಸರ್ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಆರ್ಬಿಟ್ರರಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಇಫ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನಾನು ಬರ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, lambda max ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಇಫ್ ದಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2000 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಇದ್ರೆ, ಸೊ lambda max ಏನಿರ್ಬೋದು, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ 1.5 into 10 to the power of -6 meter. So next to 3000 ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅದೇ, ಬಟ್ 3000 ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ lambda max ನ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ದಟ್ ಇಸ್
1 into 10 to the power minus 6 meter ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. If the temperature is 4000, so 4000 Kelvin ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ clearly 1 ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು, that is 0.57 into 10 to the power of minus 6 meter ಅಂತ. So ಇದನ್ನ ನಾನು T1 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ T1 is equal to T2 is equal to T3 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ T1 is less than T2 is less than T3 ಅಂತ ಆಯ್ತು. This implies, so ಇದನ್ನ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು, lambda 1, this is lambda 2 and this is nothing but lambda 3 ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ lambda 1 is greater than lambda 2 greater than lambda 3 ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. Okay, this is very important. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅದನ್ನ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಸ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದು ಎರಡನೇದು ರೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಆಸ್ ದಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ increases, as the temperature increases lambda max displaces towards the shorter value, displaces towards the shorter value. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನೀವು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಗ್ತದೆ, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ದೇರ್ ಗೋ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್, ಇದೇನಾಗ್ತದೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಟುವರ್ಡ್ ದಿ ಶಾರ್ಟರ್ ಸೈಡ್ ಅನ್ನೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನ ತಗೋಬಹುದು. ಈಗ ಮತ್ತೆ experimental it is noted that the lambda 1 into T1 is equal to lambda 2 into T2 is equal to lambda 3 into T3 is equal to a constant. ಹೀಗೆ ನನಗೆ ಅದು ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. lambda 1 into T1 is equal to lambda 2 into T2 is equal to lambda 3 into T3. ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಾ. ಸೊ T1 is equal to ಫಸ್ಟ್ ಏನಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅದೇ ಬಟ್ 2000 ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಈ 2000 ಗೆ ನಿಮಗೆ lambda 1 ಎಷ್ಟು ಬಂತು, ಸೊ lambda 1 is nothing but it is 1.5 ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇಟ್ is 1.5 into 10 to the power of minus 6 ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಎರಡನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ನ ತಗೊಂಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ 2000 into 1.5 ಮಾಡಿದಾಗ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ 3000. ನೋಡಿ, lambda 1 into T1 is equal to it is nothing but 3000 ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಸರಿನಾ? ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಇದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3000 ನೋಡಿ, 3000 into, ಸೊ ಇವೆರಡನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐ ಗಾಟ್ 3000. ಓಕೆ, 3000 ಸಿಕ್ತು. ಅಲ್ಲೇನು ಕೆಲ್ವಿನ್ ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಸಿಕ್ತು. 3000 into 10 to the power of minus 6 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಸಿಕ್ತು. ಇವೆರಡನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ 3000 ಇದೆ. 3000 into 1 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ 3000 into 10 to the power of minus 6 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ 4000 ಇದೆ. 4000 into 0.75 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ 3000. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 3000 into 10 to the power of minus 6 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಸಿಕ್ತು. ಎಲ್ಲಾನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಟ್ lambda 1 into T1 is equal to lambda 2 into T2 is equal to lambda 3 into T3 ಅಂತ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ that is lambda max. Okay, lambda max is inversely proportional to temperature. As the temperature increases, ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತಿದೀವಿ ಅಲ್ಲಿ lambda max shifted towards the shorter side ಹೇಳ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ that is lambda max is proportional to, it is 1 divided by T ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ, this is called as Wien's displacement law ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Okay, this law is called as Wien's displacement law. Okay, this is there in your syllabus, Wien's displacement law. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? As the lambda max ಅನ್ನೋದು it is nothing but the wavelength of radiation corresponding to maximum wavelength. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. Okay, statement for Wien's displacement law. ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ lambda max ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it is the wavelength of radiation corresponding to the maximum intensity is inversely proportional to the absolute
to absolute temperature of the body. Okay, idu nanige statement. Lambda max is, that is nothing but, this implies that is lambda max is proportional to 1 divided by t antaಯ್ತು. Proportional ತೆಗಿಬೇಕಲ್ವಾ, lambda max is equal to, it is b divided by t antaಯ್ತು, or this implies lambda max into t is equal to ಅದೇನಾಯ್ತು b ಅಂತ. ಇದನ್ನ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, this is called as Wien's displacement law ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. This law is called as, that is nothing but Wien's displacement law ಅಂತ, where b is equal to, b value is given, that is 2.9 into 10 to the power of -3, okay, meter Kelvin. Okay, ಅದನ್ನ ಓದ್ಕೋಬೇಕು, that is nothing but meter. Okay, meter Kelvin, milli ಅಲ್ಲ, meter Kelvin, meter Kelvin. ಇದನ್ನ ನಾವೇನು ಕರೀತೀವಿ, is Wien's constant ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Wien's constant, this is called as, ನಾವು Wien's constant ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕರೀತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಇದು ನನಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ Wien's displacement law ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ನಮ್ಗೆ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಗಳು ಎಮಿಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾನು ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು. ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಕಲರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ. ರೇನ್ಬೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್. ಈಗ ಈ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ರೇನ್ಬೋ ಎಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಅದ್ರೊಳಗೆ ನಮ್ಗೆ ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ಅನ್ನೋದು ಮೋರ್ ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ವೈಲೆಟ್ ಅನ್ನೋದು ಲೆಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟೆನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ನನಗೆ ಬೇಗ ಕಾಣಿಸೋದು ಅದೇ ರೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ತರ ನಾವು ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಫ್ ಯು ಸಿ ದಿ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಾಡಿ, ಅದೇ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಬಾಡಿ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಆ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಮೀಟರ್ ಒಳಗೆ ಅದನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಏನಿದೆ, ಬಿ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಆಗ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನಾನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾರೋ ಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಯಾರೋ ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ ಇಟ್ಟು 6400 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಇದೆ ಅಥವಾ 10 to the power of 6 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಅಷ್ಟು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ನೀವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸನ್ ಇಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದಾರಲ್ಲ, ಯಾರು ಹೋಗಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ ಇಡೋದಕ್ಕೆ? ಹಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳು ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ ಇಡೋದಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಲಾ ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ನನ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಬಾಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಇದನ್ನ ಬರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ವಿ ಸಿ ದಿ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಆಫ್, if we see the spectrum of any black body, so black body example ನಾವು sun star ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, black body, and by noting down its maximum value of wavelength, maximum value of wavelength, we can calculate the temperature of that black body. ಹೇಗೆ ಅದು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, so that is therefore ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಬಿ ಅನ್ನೋದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಯ್ತು. ದಿಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಈ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಫ್ ಸನ್ or any star, okay, any star can be calculated. ನೋಡೋಣ, ಇದ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ, t is equal to b divided by lambda max. ಈ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸರಿನಾ? ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು Wien's displacement law ಮೇಲೆ ಇದು ನಮಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದನ್ನ JEE 2002 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, JEE 2000 ಒಳಗೆ ಈ ತರ ಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಆರಾಮಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ
ಸಿ ದಿಸ್ ನೋಡಿ ಹೀಗಿದೆ ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ ಕರ್ವ್ ಹೇಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಕರ್ವ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ λ1 ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ λ2 and here it is nothing but λ3 ಅಂತ. ಇದು ಟೆಂಪರೇಚರ್ T1, this temperature T2 and this temperature T3. ಓಕೆ, ಇದು JEE. ಸೊ JEE ಅಲ್ಲಿ 2002 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋ ಕ್ವಶನ್. ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಈ ಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಯಾವ್ದು ನನಗೆ ಸರಿ ಇದೆ, ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ. T1 is greater than T2. ನೋಡಿ this is T3. ಓಕೆ, this will be T2. ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋ ತರ ಅವರು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇದು ನನಗೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್. Okay, this is T3 and this will be T2. So T1 is greater than, T2 is greater than, it will be T3. So option B, so that is T1 is greater than, T3 is greater than T2. Option C, it is T2 is greater than T3, T3 is greater than T1. Option D, T2 is greater than, T1 is greater than T3 ಅಂತ ಇದೆ. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟು from the above graph which is the correct statement. So ಇದು intensity ಆಗಿರುತ್ತೆ, this will be lambda ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನನಗೇನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಈಗ ನಾನು ವೀನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಲಾ ನ ಓದೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಓದಿದಾಗ ನನಗಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ಬರೆದ λ1 is greater than, λ2 is greater than, λ3 ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಏನಾಗಬೇಕು, ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿದಾಗ, ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ λ1 is smaller than λ3 than λ2. ಅಂದ್ರೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನನಗೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ λ1 is smaller ಇದ್ರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಗಬೇಕು, ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಟೆಂಪರೇಚರ್ T1 is greater than ಟೆಂಪರೇಚರ್ T3 greater than ಟೆಂಪರೇಚರ್ T2. ಅಂದ್ರೆ T1 is greater than, T3 is greater than T3. So this is the answer. Option B ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಾನು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್, ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದರೊಳಗೆ. ಗಿವನ್, ಸೊ ಗಿವನ್ lambda max of sun is 510 nanometer and lambda max of north star. Okay, north star is 350 nanometer. Calculate the ratio of temperature. ಇದು JEE ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎ 0.69, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ 0.72, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ 0.52, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ 0.9 ಅಂತ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಿ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು 1/T ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಾನು ತಗೋಬೇಕು. ಈಗ ನಾನು ಸಣ್ಣ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನಾನು TS ಅಂತ ನಾನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಂಡ್ ನಾರ್ತ್ ಸ್ಟಾರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನಾನು NS ಅಂತ ನಾನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಬರೀಬಹುದು, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ನಾನು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಸನ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ನಾರ್ತ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂತ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಎರಡನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಸನ್ ಇಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು 1/TS ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಆಫ್ ನಾರ್ತ್ ಸ್ಟಾರ್ ಇಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು 1/, it will be T 1/, it is T ನಾರ್ತ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಎರಡನ್ನ ನಾನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಇಕ್ವೇಶನ್ 1 ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನ ಇಕ್ವೇಶನ್ 2 ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಇಕ್ವೇಶನ್ 2 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಇಕ್ವೇಶನ್ 1 ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಕ್ವೇಶನ್ 2 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಇಕ್ವೇಶನ್ 1 ಮಾಡುವಾಗ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ NS ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ S ಆಗಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/, ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ನನಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ T ಆಫ್ ನಾರ್ತ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ T ಆಫ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಸನ್ ಅಂತ. ಇದನ್ನ ನಾನು ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ T ಆಫ್ ಸನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ T ಆಫ್ ನಾರ್ತ್ ಸ್ಟಾರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸರಿನಾ, ನಾರ್ತ್ ಸ್ಟಾರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಆಫ್ ನಾರ್ತ್ ಸ್ಟಾರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಆಫ್ ಸನ್. ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಆಫ್ ನಾರ್ತ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಇಸ್ 350 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಅಂತ.
nanometer. Here it is given that is nothing but 510 nanometer ಅಂತ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ 0 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಇದು ನಾನು 3 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಟ್ 0.686 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಿಯರ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0.69 ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗಬೇಕು? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅಂತ. ಓಕೆನಾ? ಈ ತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.